بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کراچی کی تاجر تنظیموں نے وفاقی حکومت کا توانائی بچت کے پلان کو مسترد کر دیا۔ بنا مشاورت کی وفاقی حکومت کی جانب سے مارکیٹس اور ریسٹورنٹ رات 8 بجے بند کرنے کے فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ شادی ہالز ایسوسی ایشن نے بھی رات 10 بجے ہالز بند کرنے کے فیصلے کو غیر سنجیدہ قرار دیا ہے۔ شدید مالی مشکلات اور توانائی بچت کے پلان پر بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ وفاقی حکومت نے مارکیٹ سے ریسٹورانٹ رات 8 بجے بند کرنے کا اعلان کر دیا، ساتھ ہی تمام شادی ہالز رات 10 بجے بند کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ یہ بھی کہا کہ اعلانات پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ وفاقی حکومت کے اعلان پر تاجروں اور صنعت کاروں کا بھی سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ کراچی الیکٹرانک مارکیٹ ڈیلر ایسوسی ایشن صدر محمد رضوان نے کاروبار جلد بند کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ حکومت توانائی کی بچت کے لیے متبادل پلان بنائے۔ ابھی تک کہ کوئی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی کہ کیا آیا کس وقت مارکیٹیں بند ہوگی، کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ ابھی تک ہم کرونا سے نکلے ہیں، ان کے نقصانات پورے نہیں ہوئے، اس کے بعد پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیکھیں، عوام جو ہے ہر قربانی دیتی ہے اور دے رہی ہے، حکومت بھی تو کوئی قربانی دے، صرف جو ہے وہ مارکیٹیں بند کرانے سے تھوڑی ہوگا۔ آپ نعم البدل نکالیں نا، آپ کے پاس اگر بجلی نہیں ہے یا پیٹرول نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کا نعم البدل نکالیں۔ آپ کا بجلی نہیں ہے تو آپ جو ہے سولار سسٹم فری کریں، اس کی ڈیوٹی فری کریں، جو بھی ہے، تاکہ عوام اپنی جو ہے خود بجلی استعمال کر سکے۔ آل پاکستان انجمن تاجران سندھ کے صدر جاوید قریشی کا وفاقی حکومت کی جانب سے مارکیٹ اور ریسٹورینٹ رات 8 بجے بند کرنے کے فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا۔ مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور ریسٹورنٹ اور شادی ہال رات 10 بجے۔ اس فیصلے کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ان حالات میں جو کہ اس وقت بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور کاروباری حضرات سخت پریشان ہیں اور انڈسٹری ہماری جو ہے وہ دھڑا دھڑ بند ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود ہم پر یہ فیصلے تھوپے جا رہے ہیں۔ آل سٹی تاجر اتحاد صدر شرجیل گوپلانی نے کہا کہ بنا مشاورت کے حکومت ہمیشہ ایسے فیصلے کرتی ہے۔ امید ہے وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزراء اس پر ہم سے مشاورت کریں گے۔ آج حکومت سندھ نے جو رات کو 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کی پابندی لگائی ہے، اس کی ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے اپنا شاہانہ ایک ایگزیکٹو آرڈر نکال دیا ہے جو کہ ہمیں ناقابل قبول ہے۔ آج تک جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں، یہ شاہانہ ایگزیکٹو آرڈرز جو نکلتے ہیں اس کی وجہ سے ملک کی معیشت آج ڈوب چکی ہے۔ صدر شادی ہال ایسوسی ایشن رانا رئیس نے کہا کہ شادی ہالز کا ٹائم 10 بجے کرنا غیر سنجیدہ فیصلہ ہے۔ پنجاب اور سندھ کے شادی ہالز کے اوقات کار الگ الگ ہیں اور ہم اسٹیک ہولڈر ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارا فیڈرل گورنمنٹ سے یہ ہے کہ ہم اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ خود ساختہ فیصلے کرنا یا بند کیے جائیں، انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے فیصلے کر کے دیکھا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا، لہٰذا خدارہ اس فیصلے کو فوری فی الفور واپس لیا جائے تاکہ ہم اپنے کاروبار کو صحیح طریقے سے چلا سکیں۔ کراچی کی تمام تاجر تنظیموں نے کہا ہے کہ کووڈ میں بھاری نقصانات کیے، اب مزید نقصانات برداشت نہیں کر سکتے۔ حکومت کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا ہی ہوگی۔ صدر الیکٹرانکس مارکیٹ رضوان عرفان نے جلد دکانوں کی بندش کا فیصلہ مسترد کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت توانائی کی بچت کا متبادل پلان بنائے۔ تفصیلات جانیں گے کاوش میمن سے۔ جی کاوش۔ جی بالکل، حکومت نے توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورینٹس کو بھی 8 بجے جبکہ شادی ہالز کو رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں صدر الیکٹرانک مارکیٹ کے صدر ہیں رضوان عرفان صاحب۔ سر بتائیں، کاروباری مراکز کراچی شہر کی عادت ہے، رات کو دیر سے مارکیٹیں کھلتی ہیں، تو نقصان ہوگا اس فیصلے سے؟ دیکھیں، کوئی بھی حکومت فیصلہ کرتی ہے سب سے پہلے اسٹیک ہولڈر کو جو ہے مشاورت کرتی ہے۔ ابھی تک کہ کوئی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی کہ کیا آیا کس وقت مارکیٹیں بند ہوگی، کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ ابھی تک ہم کرونا سے نکلے ہیں، ان کے نقصانات پورے نہیں ہوئے، اس کے بعد پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیکھیں، عوام جو ہے ہر قربانی دیتی ہے اور دے رہی ہے، حکومت بھی تو کوئی قربانی دے، صرف جو ہے وہ مارکیٹیں بند کرانے سے تھوڑی ہوگا۔ آپ نعم البدل نکالیں نا، آپ کے پاس اگر بجلی نہیں ہے یا پیٹرول نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کا نعم البدل نکالیں۔ آپ کا بجلی نہیں ہے تو آپ جو ہے سولار سسٹم فری کریں، اس کی ڈیوٹی فری کریں، جو بھی ہے، تاکہ عوام اپنی جو ہے خود بجلی استعمال کر سکتے۔ اگر پیٹرول نہیں ہے تو جو ہے الیکٹرک گاڑیاں آتی ہیں، اس کو ڈیوٹی فری کرے، عوام لوگ جو ہے اس کو جو ہے وہ منگائیں اور استعمال کریں۔ اس سے بچت ہوگی گورنمنٹ کو، نہ کہ جو ہے آپ جو ہے مارکیٹیں بند کرا رہے ہیں، آپ جو ہے شادی ہال بند کرا رہے ہیں، ریسٹورینٹ۔ ہم تو اپنا کاروبار خود کرتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں، بجلی کا بل بھی دیتے ہیں، گیس بھی بل دیتے ہیں، پانی کا بل بھی دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہمارے پاس اثر نہیں ہے۔
ये क्या क्या करने जा रहे हैं, ये मैं समझने तैयार नहीं हूँ। सिर्फ आवाम ही अब जो है वो कुर्बानी दे रही, अब हुकूमत का काम है कुर्बानी दे, बहुत हो गया सिलसिला, हम नहीं करने देंगे ये काम जब तक कि हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे, हमारे हमसे मशावरत नहीं करेंगे, जब तक हम ये काम करने नहीं देंगे। हाँ जी बिल्कुल, ताजरों का इस हवाले से कहना है कि हुकूमत ने जो है वो ताजरों को इस फैसले में शामिल किए बगैर फैसला कर लिया है, तो ताजर बरादरी जो है वो इस कारोबार की बंदिश के फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती रही है। जी, सूबाई वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कराची में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था ख़वातीन के लिए पिंक टैक्सी चलाई जाएगी। ये भी कहा कि अलादीन पार्क में 10 एकड़ रेड लाइन BRT का डिपो बनेगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो EV की टैक्सी सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। अभी जो लोग ऊबर या करीम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर एयरपोर्ट से वो डिस्ट्रिक्ट साउथ की तरफ कहीं आते हैं तो 1500 से 1600 1700 इस तरह के वो चार्ज कर रहे हैं, और यही अगर सफ़र इलेक्ट्रिकल व्हीकल में होगा तो वो सफ़र जो है वो 200-300 या मैक्सिमम 500 रुपये तक का होगा। इसमें हम 2 फेज़ लेके आ रहे हैं, एक होगी इसमें ब्लू कलर की टैक्सी सर्विस, एक होगी पिंक कलर की टैक्सी सर्विस। और जो पिंक टैक्सी सर्विस होगी वो सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए होगी। जो ख़वातीन हैं, चाहे वो कहीं नौकरियां करती हैं, चाहे वो अपने स्कूल कॉलेजेस जाती हैं जहाँ पे बसेस वगैरह या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ एरियाज़ में नहीं चलता, वो भी सस्ते प्राइस में जो है वो लोग सफ़र कर सकेंगे, और उस पिंक टैक्सी सर्विस की जो ड्राइव वो भी ख़वातीन होंगी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए चीन भी पेश है। चीनी काउंसिल जनरल ने 2 करोड़ 17 लाख रुपए का अतिया दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात। काउंसिल जनरल ने KMC की तारीखी इमारत और काउंसिल हॉल का दौरा भी किया। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान कहते हैं कराची और शंघाई सिस्टर सिटी हैं। लियारी जनरल अस्पताल KMS मेगा करप्शन के कारनामे सामने आने लगे। अस्पताल में कई बरस से तरक्याती काम ही नहीं हुए, लेकिन MS ने चार्ज संभालने के 1 माह बाद ही ठेकेदारों को 5 करोड़ 35 लाख रुपए की रकम जारी कर दी। अस्पताल में रवां साल 28 करोड़ की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। लियारी जनरल अस्पताल के 5 अहम अफराद ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। मजीद तफसील उबैद शाह की इस रिपोर्ट में। लियारी जनरल अस्पताल करप्शन का गढ़ बन गया। MS के मेगा करप्शन कारनामे खुलने लगे। लियारी जनरल अस्पताल में रवां साल 28 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। तरक्याती कामों के नाम पर रकम तो जारी की गई, मगर अस्पताल की हालत न बदली। अस्पताल खस्ता हाली का शिकार है। वार्ड्स की छतें गिरने लगी हैं, वॉशरूम्स के नल नहीं, बेसन भी टूटे फूटे हैं, खिड़कियां और दरवाजे समेत OPD की इमारत भी बोसीदा हो चुकी है। मुतादिद पंखे खराब और वार्ड में से बिजली के नंगे तार गुजारे गए हैं, जिनसे मरीज खौफजदा हैं। गवर्नर सिंध कहते हैं कि पुलिस के 20% मुलाजमीन ने मजमूई कारकर्दगी को खराब कर दिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। डायरेक्टर तबस्सुम अब्बासी ने गवर्नर सिंध को शहर भर में लगाए गए कैमराज और मॉनिटरिंग सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। गवर्नर ने कहा कि पुलिस की मजमूई कारकर्दगी को 20% मुलाजमीन ख़राब कर देते हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद होता है। कामरान खान टिसोरी ने कहा, मुजरिम को पुलिस का डर होना चाहिए, आवाम को नहीं। इस ज़मन में पुलिस की इमेज को बेहतर करना होगा। इंटरमीडिएट के तालिब इल्मों के लिए बड़ी सहूलत, अब दाखिलों के लिए बोर्ड के दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। तालिब इल्म घर बैठे ऑनलाइन इनरोलमेंट करवा सकेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन ने ऑनलाइन वेब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टर IT शहीर वकार ने कहा कि हर चीज़ को ऑनलाइन की तरफ लेकर जा रहे हैं, कोरियर के जरिए घर तक चीज़ें मिल जाएंगी। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन की तरफ चीज़ें मूव हो रही हैं दुनिया भर में, तो हमें भी मूव होना पड़ेगा और हमारे सिस्टम्स को डेटा ऑनलाइन लेना पड़ेगा। जितना ऑनलाइन डेटा हमारे पास आएगा, प्राइमरी डेटा, वो उतना ज़्यादा सिक्योर होगा, उतना करेक्ट होगा, उतना बेहतर होगा। हमारे पास डेटा घूमता घुमाता हुआ आता है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम पहले भी होते थे, बच्चे को भी होते थे, कॉलेज को भी होते थे, हमें भी होते थे। अब बच्चा अपना इनरोलमेंट खुद बनाएगा, रजिस्टर करेगा, डेटा अपलोड करेगा, कॉलेज उसको सिर्फ वेरीफाई करेगा, हमारे पास डेटा आ जाएगा। अगर वो वेरीफाई है तो विद इन अ वीक उसका इनरोलमेंट उसको मिल जाएगा। यकीनन शुरू में हमें थोड़ी सी हर्डल्स आ सकती हैं, कुछ बच्चों के पास वसाइल की कमी हो सकती है, क्योंकि देखें जब एक दफ़ा अपने लॉगिन बना लेंगे, कल को उन्हें मार्कशीट चाहिए, वेरिफिकेशन करानी है, डुप्लीकेट चाहिए, ज़िंदगी भर कुछ भी चाहिए वो उसी लॉगिन से हासिल कर सकते हैं। TCS उनको डिलीवर कर देगा।
9 तैनात शुदा शरीफ खान नोटिफिकेशन के इजरा के साथ ही अहदे का चार्ज संभालने पहुंच गए। नए एडमिनिस्ट्रेटर की आमद की इतला पर अफसरान की दौड़ें लग गईं। घरों को रवाना होने वाले अफसरान हार फूल लेकर नए एडमिनिस्ट्रेटर का इस्तकबाल करने वापस दफ्तर आ गए। ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9 तैनात शुदा शरीफ खान नोटिफिकेशन के इजरा के साथ ही अहदे का चार्ज संभालने पहुँच गए और नए एडमिनिस्ट्रेटर की आमद की इत्तला पर अफसरान की दौड़ें लग गईं। घरों को रवाना होने वाले अफसरान हार फूल लेकर नए एडमिनिस्ट्रेटर का इस्तकबाल करने वापस दफ्तर पहुँचे। नौ तैनात शुदा शरीफ खान नोटिफिकेशन के इजरा के साथ ही अहदे का चार्ज संभालने पहुंच गए हैं।